सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। अज आप पढ़ांगे गुरु नानक देव जी पार्ट 2। पार्ट 1 है वो जो वीडियो तुसी देख सकते हो यूट्यूब पर जाके। उस तो आप अगे चलते हाँ। अज आप गल करांगे वारां दियां। 3 वारां गुरु साहब ने लिखियां हैं। एक आसा दी वार, ये गुरु नानक देव जी की पहली वार है। फिर उस तो बाद मार्च दी वार ते मल्हार दी वार। इहदे वास्ते एक सिंपल जा सूत्र है, मम्मा आ। अपनी मम्मी नूं आवाज मारनी है, मम्मा आ। इस दे नाल की होवेगा कि आपां नूं याद रह जाएगा। पहले मैं ते मल्हार दी वार, फिर मां मास दी वार, आ आसा दी वार। हुण आपां पढ़दे हां आसा दी वार। आसा दी वार है वो गुरु साहब ने लिखी पहली वार है और गुरमत काव्य दी पहली वार है वो आसा दी वार है। इस वार नूं गुरु साहबा ने टूंडे असराजे की धुनी उपर गावन की हदायत दी है। इस वार नूं टूंडे असराजे की धुनी के उत्ते गावना है। तो तुसी इस इत्थे देखो असराजे आ रहे हैं और इत्थे आसा है। इत्थे असराजे आ रहा है, इत्थे आसा। असराजे ते आसा नूं कनैक्ट कर लेना आपां। जदों आपां आसा दी वार जदों भी अपने ध्यान चाहे तो आपां नूं पता लग जाए कि आसा दी वार नूं जिहड़ी वो टूंडे असराजे की धुनी उत्ते गावना है। ये पूछा भी जा सकता है भी किहड़ी इहदी किस धुनी उत्ते गावना है। तो इस नूं हिदायत दी गई है असराजे। असराजे नूं आसा दे नाल आपां कनैक्ट कर लेना है। उस तो बाद जिहड़ी आसा दी वार है इहदा रोज़ सवेरे कीर्तन होंदा है दरबार साहब गोल्डन टैंपल हरमंदर विखे। उत्थे सवेरे सवेरे की है कि पुरानी रवायत के अनुसार ही नितनेम का पाठ नहीं होता। उत्थे आसा दी वार का सवेरे सवेरे पाठ किया जाता है। उस तो बाद कीर्तन शुरू होता है। जिहड़ा नितनेम है वो गोल्डन टैंपल के सामने अकाल तखत है उत्थे होंदा है। ते इस दियां जिहड़ियां पौड़ियां वो 24 पौड़ियां और 24 की 24 पौड़ियां है वो गुरु नानक देव जी दियां लिखियां हुई हैं। और इन्हां पौड़ियां दे अंदर अध्यात्मकता पराभौतिकता की गल की गई है। जिहड़ा इहदा दुध का रूप है वो पराभौतिक है। इस विच की दस्या गया है? इस विच दस्या गया सचियार ते कुड़ियार का द्वंद, हौमै ते हुक्म का द्वंद। जिवें कि सच्चे लोग है उन्हां दा सच्चे लोग है वो परमात्मा नूं पा जाते हैं और जिहड़े मनमुख लोग है जिहड़े कुड़ियार लोग हैं वो परमात्मा तो दूर रह के विकारां दे विच फसे रहंदे हैं। ऐसे तरीके हौमै हौमै जिहड़े हंकार रखते हैं, हौमै रखते हैं, हंकार रखते हैं, वो लोग कदे भी रब नूं नहीं पा सकते। परंतु जिहड़े लोग हुक्म उस परमात्मा के हुक्म के अंदर रहिंदे ने वो रब नूं पा सकते हैं। ते उस तो बाद सलोक है। सलोकां की गिनती 58 हैगी है। 58 दे विचों पहले गुरु नानक देव जी नाल संबंधित 44 सलोक है और बाकियां गुरुआं नाल संबंधित 12 सलोक है। सलोकां दे विच समकाली यथार्थ ते समाजिक संदर्भ ते टिप्पणी की गई है। जिहड़ा उस समय की राजनीति सी, उस समय की समकाली व्यवस्था सी, उस दे उत्ते टीका टिप्पणी की गई है। सलोकां दे विच जिहड़ियां पौड़ियां है वो पराभौतिक अध्यात्मकता नाल संबंधित है। परंतु जिहड़े सलोक ने वो समकाली यथार्थ समाजिक उत्ते टीका टिप्पणी की गई है। आसा दी वार दा जिहड़ा आसा दी वार दे विच की है, आसा दी वार दे विच अगर तुसी पढ़ोगे वाकई ही इहदे विच भरमा वहमा तो छुटकारा पाउण लई कहा गया है। बई लोग है भरमा वहमा च ना पैण, जात पात कर्म उस टाइम दे राजे सी जिहड़े वो किस तरीके नाल व्यवहार कर रहे सी, जनता दे नाल जिहड़ा बुरा आचरण कर रहे सीगे, उस तरीके दियां सारा गल्लां श्राद्ध दे बारे भी दस्सिया होया है। बई श्राद्ध है जिहड़े उस दा भी खंडन किया गया है। ते इस आसा दी वार दे विच ये सारे जिहड़े कर्म कांड है कर्म कांडां दा खंडन किया गया है और लोकां नूं ये हदायत दी गई है, लोकां नूं ये दस्सिया गया है कि तुसीं कर्म कांडां नूं छड्ड के उस परमात्मा दे रस्ते ते जुड़ जाइए तो अपनी मुक्ति हो सकती है। ये जिहड़ा कंटेंट है वो आसा दी वार दा है। इस उत्ते हर प्रकार के कर्मकांड उत्ते व्यंग किया गया है। जाति प्रथा और अनेक प्रकार की जिहड़ियां समाजिक कुरीतियां ने जिहड़े समाज में चल रही ने बुराइयां दे उस दे उत्ते भी
ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੀ ਰੂੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਹਰ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਬਾਰੇ ਵਡਿਆਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੀ ਰੂੜੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਛੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਹੈ। ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਤੇ ਸਿਰਕੰਡੀ ਛੰਦ। ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌੜੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਜਾਂ ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 17-13 ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਛੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖੰਡਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ। ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਚੰਦਰਹਾੜਾ ਸੋਹੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਤੇ ਗਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਈ ਮੱਝ ਕਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਫਿਰ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਫਿਰੇ। ਤੇ ਮੱਝ ਕਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਝ ਹੈ, ਮਾਝ ਔਰ ਮਲਕ, ਮਾਝ ਮਲਕ, ਮਾਝ ਮਲਕ, ਮੱਝ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਵੇ ਕਿ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਤੇ ਗਾਵਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਚੰਦਰਹਾੜਾ ਸੋਹੀਆ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ 27 ਹੈ। ਹੋਰ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਪਰਾਭੌਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 63 ਹੈ। 63 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 46 ਸ਼ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 17 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਡੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਭੌਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਕਾਲੀ ਯਥਾਰਥ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਨਿਗਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਣੀ ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਬਈ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ
शब्द है तो आपां नूं ये पता लग जाएगा ये माझ दी वार दे विचों लिया गया है, क्योंकि ये बोर्ड की क्लास के अंदर हैगा है। ते उस तो बाद है मल्हार दी वार। जिहड़ी मल्हार दी वार है आपां ओ गाई है राणे कैलाश ते मालदेव दी वार दी धुनी उत्ते गाउण दा उपदेश दिता गया है मल्हार दी वार नूं। ते आपां इहनूं की करना है, इस मल्हार नूं कनैक्ट कर लेना मालदेव नाल। मल्हार मला माल, मला माल मतलब मल्हार दी वार राणे कैलाश ते मालदेव दी धुनी दी वार दी धुनी उत्ते गाउण दा उपदेश दिता है गुरु साहिबां ने। तां आपां मल्हार नूं कनैक्ट कर लेना मालदेव दे नाल ते इह आपां नूं याद रह जाएगा। जदों अपने दिमाग दे विच मल्हार आवेगा, मल्हार मालदेव, तां आपां इह मालदेव शब्द जदों अपने दिमाग च आऊगा ते अपने ऐटोमैटिक ही अपने रील चल जूगी बई राणे कैलाश ते मालदेव दी वार दी धुनी उत्ते गाउण दा उपदेश दिता है। होर इस दे विच जिहड़ा मल्हार दा जिहड़ा अर्थ है वह है मनुखी चाह दी अवस्था। मनुखी चाह दा समा वो समा जिस दे विच मनुख दा चाह करता है, मनुख दा मन करता है कि वह परमात्मा नाल जुड़िया रहे, आत्मा ते परमात्मा दा मिलन दी अवस्था। और जिहड़ा बंदा है उस दे मन दे विच चाह होवे नाम सिमरन दा, वो परमात्मा नाल जुड़िया रहे और आत्मा ते परमात्मा दा जिहड़ा आत्मा ते परमात्मा दा मिलन है उस बारे गल कीती गई है। इस विच जिहड़ा प्रतीक है वो बंबीहा है। बंबीहा कह लो, चात्रक कह लो, भला तुसी इस नूं बंबीहा, चात्रक, पपीहा भी कहंदे ने। ते पपीहा की होंदा है, जिहड़ा चात्रक है एक स्वाद दी बूंद लई तरसदा है और लगातार मींह वराउण लई परमात्मा अगे अरदास करता है। पर जदों वो मींह वरदा है उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो एक मींह की बूंद, बरसात की बूंद जदों उनके मूँह दे विच पैंदी है तो उन्होंने असीम सुख की प्राप्ति होती है, असीम आनंद की प्राप्ति होती है। इसे तरीके नाल मनुख के बारे दसिया गया है कि मनुख दी ओ अवस्था पपीहे वर्गी, बंबीहे वर्गी अवस्था कि जिवें वो बरसात नूं उड़ीकदा है और वो जदों बरसात होंदी है तो उसकी आत्मा की उस बूंद नूं, बरसात की बूंद नूं चख के उनकी आत्मा की तुष्टि होती है। इसी प्रकार जिहड़ा मनुख है वो बंबीहे वांग उस परमात्मा लई लगातार क्रियाशील है। वो परमात्मा का नाम जपदा है, नाम सिमरन विच रहिंदा है। वो एक जिहड़ी पपीहे दे विच लालसा है वही लालसा उनके अंदर है, एक ऐजी अवस्था जिस विच उनका चाह रहिंदा है कि वो परमात्मा नाल जुड़िया रहे। इस विषय नूं लैके, इस कंसैप्ट नूं लैके इस वार दे विच लिखिया गया है। और इस वार दे अंदर जिहड़ियां पौड़ियां हैं 28 है, परंतु एक खास गल जिहड़ी है वो इस विच आ है कि 28 पौड़ियां दे विच पहले श्री गुरु एक पौड़ी है जिहड़ी वो गुरु अर्जन देव जी नाल संबंधित है। बाकी जिहड़ियां 27 पौड़ियां हैं वो श्री गुरु नानक देव जी दियां लिखियां होईयां हन। 28 पौड़ियां दे विचों एक पौड़ी है जिहड़ी वो गुरु अर्जन देव जी नाल संबंधित है। अगर एवें आ जाए भाई मल्हार दी वार च कितनी पौड़ियां? 28 पौड़ियां। गुरु नानक देव जी ने कितनी लिखी है? 27 पौड़ियां। गुरु अर्जन देव जी दियां कितनियां पौड़ियां मल्हार दी वार दे विच शामिल है? एक पौड़ी। उस तो बाद इहदे विच जिहड़े सलोक ने, इहदे विच जिहड़े सलोक है श्री गुरु नानक देव जी नाल संबंधित 24 सलोक है। तीजे नानक श्री गुरु अमरदास जी नाल संबंधित 27 सलोक है। क्योंकि इहदे विच इस कारण लिखिया गया है कि जिहड़ा गुरु नानक देव जी दे सलोक तां मल्हार दी वार च घट है, परंतु तीजे गुरु श्री गुरु अमरदास जी दे सलोक है जिहड़े वो 27 ने, परंतु इस तो भी वध ने। बाकी जिहड़े 7 सलोक है वो होर गुरुआं नाल संबंधित ने। ये सियां वारां, इहदा दोबारा आपां एक बार रिव्यू देखते हैं। आसा दी वार है जिहड़ी वो पहली वार है, इस नूं टूंडे असराजे दी धुनी उत्ते गावण है। माज दी वार नूं माज मलक इनू मलक मुरीद ते चंद्रहाड़ा सोहिया दी वार दी धुनी उत्ते गावना है। मल्हार दी वार जिहड़ी मल्हार दी वार है इस नूं मल्हार मालदेव राणे कैलाश ते मालदेव दी वार दी धुनी उत्ते गावना है।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਪੌੜੀਆਂ ਹੈ 24 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਬਾਈ 27 ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮਲਾਰ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ 28 ਹੋ ਗਿਆ 24 ਮਾਸ ਦੀ ਵਾਰ 27 ਮਲਾਰ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ 28 और एक पौड़ी है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਪਰਾਭੌਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਪਰਾਭੌਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮਲਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਪਰਾਭੌਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ द्वंद ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ और ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲ ਹੈ और समय ਮਨੁੱਖੀ ਚਾਹ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਲਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 58 ਹੋਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਲਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 58 ਹੈ परंतु ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 63 ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 46 ਹੈ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 24 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਵਾਰਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਿੱਥੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਿੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਿਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਏਕਮ ਦੂਜ ਤੀਜ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਸਿਆ ਫਿਰ ਸਕਰਾਂਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਤਿੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਕਮਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ ਬਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਦੂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਚਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿੱਥਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਿਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਾਗ ਹੈ ਤਿੱਥੀ ਦੀ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਹੈ 20 ਬੰਦ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ 20 ਤਿੱਥੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ 20 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਤੇ 20 ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਿਲਾਵਲ 20 ਤਿੱਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਹੈ ਬੰਦ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 20 ਬੰਦ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੁਚੱਜੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਚੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਚੱਜੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਹਰ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇसी ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕੁਚੱਜੀ ਹੈ ਬੁਰੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਕੁਚੱਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਚੱਜੀ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੁਚੱਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਕੁਚੱਜੀ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਚੱਜੀ ਸੁੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ
ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਚੱਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਜ ਆਇਆ ਬਈ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਜ ਤੇ ਚੱਜ ਆਇਆ ਬਈ, ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਸੂਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੁਚੱਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗ ਹੈ ਸੁਚੱਜੀ ਦੀ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਹੈ ਬਈ, ਤੇ ਕੁਚੱਜੀ ਦੀ ਵੀ ਰਾਗ ਕੀ ਹੈ ਸੂਹੀ ਹੈ। ਸੁਚੱਜੀ ਸੂਹੀ, ਕੁਚੱਜੀ ਉਸ ਦੀ ਰਾਗ ਵੀ ਸੂਹੀ ਹੈ। ਸੁਚੱਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੂਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੂਹੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਚੱਜ ਚੱਜ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਬਈ, ਚੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੂਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੁਚੱਜੀ ਸੂਹੀ ਰਾਗ, ਰਾਗ ਹੈ ਸੂਹੀ। ਕੁਚੱਜੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੋ ਪਦ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਾਤ ਹੈ, ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ, ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ, ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰੇ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਪੈਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਠੇ ਪੈਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦ, ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਹਿ ਤੋਂ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਬੰਦ। ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੈ, और सिरी राग दे अंदर दो बंद है। पैर है जेड़ा दिन और रात दे पैर है उन्हां नाल संबंधित है। इसी तरीके जीवन नू पहरा पूरा जीवन है जेड़ा मनुखी जीवन है उस नू पहर दे अंदर वंडिया है और पहर दे अंदर वंड के पूरे जीवन नू वर्णन किया है ते दसिया है कि आपां नू उस परमात्मा तो ना टुट के जुड़ना चाहिए है परमात्मा दे नाल। एक पहर दे अंदर है। उस तो बाद सलोक सहस्कृति इहदे विच तीन बंद ने। सलोक फरीद दे नाल एक सलोक है श्री गुरु नानक देव जी का दर्ज है और उस तो बाद वारा तो वधीक दे विच 31 सलोक है जेड़े ओ 31 बंद ने जेड़े ओ वारा तो वधीक दे विच गुरु नानक देव जी दे शामिल ने। हाँ बई हुण आपां इस तो अगे चलदे हां। इस तो अगे गुरु साहिबां दी जिहड़ी बाणी रह गई है उस दे बारे आपां विचार करांगे। अगली बाणी आपां लैने हैं मारू सोलहे। अगली बाणी है मारू सोलहे। मारू सोलहे जिहड़ी बाणी है ये दो शब्दां नाल बनी है मारू ते सोलहे। सोलहे जेड़ा ओ काव रूप है भाई, काव दा एक रूप है सोलहे। काव दा रूप है सोलहे और राग है जेड़ी ओ मारू है। मारू राग दे विच सोलहे है जेड़े ओ रचे गए ने। मारू राग दे विच भी की है कि 12 जेड़े बंद ने ओ तां मारू राग नाल संबंधित ने और जेड़े 10 ने ओ है मारू दखणी। मारू सोलहे दे अंदर देखा जावे तां 22 सोलहे है भाई। 22 पदे ने, बंद कह लो पदे कह लो। मारू सोलहे दे अंदर 22 पदे ने जिंदे विच मारू राग दे अंदर 12 ते 10 है मारू दखणी दे अंदर। टोटल है 22 पदे। इसका जिहड़ा विशा है वो मनुखी चेतना का ब्रह्मंडी विस्तार है। मनुखी चेतना का ब्रह्मंडी विस्तार
इस विच की दस्या गया है कि ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਸੁੰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸੁੰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਔਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਰੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਹੇ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਸੋਲਹੇ ਔਰ ਆ ਕੀ ਹੈ ਰਾਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਈ ਸੋਲਹੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ, ਮਾਰੂ ਹੈ ਰਾਗ ਹੈ। 12 ਸ਼ਬਦ 12 ਜਿਹੜੇ ਪਦੇ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਹੈ ਮਾਰੂ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਟੋਟਲ 22 ਪਦੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਵਿਸਤਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ। ਮਤਲਬ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਾਬਰ ਬਣ ਕੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਾਬਰ ਬਣ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਬੇਦਖਲ ਬੇਦਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈ ਪੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਬਈ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਨਿਘਾਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਅੱਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਦੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਦੇ ਹੈ ਔਰ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਪਦਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਪਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਪਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਅੱਤ ਕੀਤੀ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਪਦੇ, ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੋਦਰ। ਸੋਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਮੀ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੋਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤੇ ਆ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਤੀਜੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 6 ਬਾਣੀਆਂ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਇਹਦਾ ਆਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਦ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ। ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸੋਦਰ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸੋਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਦਰ ਹੈ ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਸੋਦਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਸਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ
जे राग ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ राग आसा सोदर वाली पौड़ी किस शामिल है तो ਆਪਾਂ ने रह रस साहिब भी करनी है क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ है कि जपजी साहब राग रहत बाणी है। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगर ਆਪਾਂ ਗੱਲ करिए अगली बाणी की वो है अलावणियां। अलावणियां जिहड़ा एक पुरातन काव्य रूप है। ਜਦੋਂ भी कोई पुराने समय ਦੇ ਵਿੱਚ मर ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ मरण समय अलावणियां गाइयां ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। देखो कोई भी बंदा मरदा है तो उस टाइम दो है ਜਿਹੜੇ एक तो जनानियां कीरने पाਉਂਦੀਆਂ ने पिटदियां ने ਉਹਨੂੰ। जे कल्ली जनानी रोंदी है तो उसनूं ਕਹਿੰਦੇ ਆ कीरने। परंतु अलावणियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨੈਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਸ ਕੀਰਤੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਲਾਵਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਲਾਵਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਸ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਾਵਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। परंतु श्री गुरु नानक देव जी ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਵਣੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ ਤੇ परमात्मा ही ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਤੇ ਅਲਾਵਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਅਲਾਵਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਲਾਵਣੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 5 ਅਲਾਵਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਵਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ परंतु इस लोक काव्य रूप ਨੂੰ श्री गुरु नानक देव जी ने इस्तेमाल ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ परंतु ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲਾਵਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਡਹੰਸ। ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਡਹੰਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਡਹੰਸ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਵਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜੇ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਲਾਵਣੀਆਂ ਹੈ। ਅਲਾਵਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲਾਵਣੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਈ ਤੀਜੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ और उनके विच 4 पदे ने 4 अलावणियां लिखी हैं बई। श्री गुरु अमरदास जी ने भी लिखी है 4। श्री गुरु नानक देव जी ने वडहंस राग विच 5। श्री गुरु अमरदास जी ने राग हुई है वडहंस राग दे विच 4 अलावणियां लिखियां ने। हुण इस तो बाद जिहड़ी अगली बाणी है वो है आरती। आरती दे बारे सब लोग वैसे पता ही है। उस परमात्मा का नाम जपया जाता है परमात्मा की उस्तत की जाती है। आरती के अंदर हर एक कोई भी धर्म है किसी भी धर्म नाल संबंधित कोई लोग है तो वो अपने जिवें हिंदू धर्म के अंदर आप एग्जाम्पल ले लीए हिंदू धर्म वाले जिहड़े है वो थाल दे विच कोई दीप वगैरह लैके उस मूर्ति के सामने की है आरती करते हैं। जदों श्री गुरु साहब जगन्नाथ गए श्री गुरु अर्जन देव श्री गुरु नानक देव जी
ਇਹ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਈ ਜਗन्नाथ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਗन्नाथ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਗन्नाथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਲ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ, ਪਾਣੀ, ਆਕਾਸ਼, ਫੁੱਲ, ਬੂਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੂਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਪੇੜ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਲਿਖੀ। ਆਰਤੀ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ, ਰਾਗ ਇਹਦੀ ਧਨਾਸਰੀ ਹੈ ਬਈ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰਤੀ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडलक मोती, धूप मल आन लो पवन चौरो करे, सगल बंदराए फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए पवखंड ना तेरी आरती। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗगन है, आकाश है, सारी प्रकृति ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ परमात्मा ਦੀ बनाई हुई है सारी सृष्टि है और उस परमात्मा का ये गान कर रही है। इस तरीके का हर जड़ी पौन पानी सब वो आरती उतार रहे उस परमात्मा की। ये जिहड़ा विषय है ये इस दे विच दसिया गया है आरती के अंदर। और जिहड़ी आरती है वो कबीर साहब ने भी लिखी है। भगत सैन सी जिहड़ा उन्हें भी लिखी है। कबीर साहब ने, सैन ने, रविदास जी ने भाई इन्होंने भी आरती लिखी है भाई। ते इनका जिहड़ा आपां सूत्र बनाया सी, वो बनाया सी कसर। कसर भाई, कसर अगर थोड़ी बहुत रह जाती है तो भाई आरती करो, उस परमात्मा का नाम करो, वो आपे परमात्मा सारी कसर कढ़ दूगा। तो इन्होंने की है, कबीर साहब ने, कबीर कह तो कबीर, सह तो सैन, रह तो रविदास, कबीर सैन ते रविदास, इन्होंने भी आरती लिखी है। और भगत धन्य है जिहड़ा उन्हें आरता लिखे है भाई। भगत धन्य ने लिखे आरता, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। ये जिहड़ा आरता है वो भगत धन्य ने लिखिया है भाई। सारा ने आरती लिखी तो उन्होंने कहा कि मैं आरता लिखना है, तो उन्होंने परमात्मा ने आरता लिखिया। ते उस तो बाद अपने एक काफी रह गई है भाई। काफी जिहड़ी बाणी है, सब तो पहला तो आपां नूं समझना पेगा भी काफी हुंदा की है। काफी दे विच की हुंदा है कि ये अजकल दी कवाली है जिहड़ी वो काफी तो पहले पुराने समय दे विच काफी हुंदी सीगी, ते अजकल दी जिहड़ी कवाली है वो काफी दा ही अगों समझ लो, जवाक समझ लो, उस नूं उसी तो निकलिया होया रूप है। इस दे विच की हुंदा है कि एक बंदा एक तुक है जिहड़ी वो है विचार होंदा है, जिहड़ी मैन थीम होंदी है। जिवें बुल्ले शाह दी आपां एक काफ़ी ले लीए, इश्क दी नवीओ नवी बहार, ये एक मैन थीम हैगी है बई। जिहड़ा बंदा परमात्मा नाल जुड़ जाता है वो नवी तो नवी बहार नूं माणदा है। ते उन्हां दे जिहड़े चेले चपटे सीगे, बुल्ले शाह दे जिहड़े चेले सीगे, वो पिछे पिछे इश्क दी नवीओ नवी बहार, इश्क दी नवीओ नवी बहार आ कहंदे सी। और उस दे बुल्ले शाह सी उहदे आसे पासे इस कंसैप्ट दे आसे पासे एक तुक्का होर तुक्का सिरजियां जांदियां सी, होर तुक्का बनाईयां जांदियां सी। ओ तुक बोलदे सी और सारे दे सारे फिर एक तुक इश्क दी नवीओ नवी बहार उहनूं गाया करदे सी। अगे अगे बुल्ले शाह जिहड़ा है काफ़ी हुंदा है, जिहड़ा काफ़ी फकीर हुंदा है, फकीर या बाबा जिहड़ा काफ़ी गांदा है, फिर एक तुक नूं उहदे पिछे जिहड़े उहदे चेले है वो गाया करदे है। इस तरीके नाल काफ़ी है जिहड़ी वो गाई जांदी है। इहदे विच एक तुक है जिहड़ी मैन थीम हुंदी है, उस दे आसे पासे गलेफा दे के जिहड़े विचारां नूं बनाया जाता है। फिर अगे फिर दोबारा विचारां दा सिरजना की जाती है। इस तरीके नाल काफ़ी है जो चलती है। इसनूं अगे अगे तुरन वाला, अगे अगे कहण वाला, अपनी रखिया करने वाला, पिछे पिछे तुरन वाला ये है। और जो आप काव्य रूप पढ़ांगे तो उस बारे आप चर्चा करांगे।
सब तो पहला पंजाबी साहित्य के अंदर सब तो पहला गुरु नानक साहब जी ने काफी लिखी है। सब तो पहला गुरु नानक देव जी ने 6 काफियां लिखी हैं भाई, 6 काफियां लिखी हैं, और जिन्हें विचों 3 सूही राग च और 3 मारू राग च, 3 सूही राग च और 3 मारू राग च। इस नूं की है कि याद करने का सूत्र है काफी सूही मारू, काफी सूही मारू भाई, काफी सूही मारू, काफी एवें कर लियो और एक बार इनू जी लियो, काफी सूही मारू, काफी सूही मारू, काफी सूही मारू 6 बार मार के देख लियो भैया। ताकि है 6 काफियां ने ते जिंदे विचों 3 काफियां सूही राग च है और 3 काफियां की है कि मारू राग दे अंदर है, मारू राग दे अंदर 3 काफियां ने और काफी बारे तुहानू दसदा है। उस तो बाद जे आपां गल करिए गुरु साहिबां दी भाषा शैली दी और गुरु साहब दी जेड़ी बाणी है उस दी, गुरु साहब दी जेड़ी भाषा शैली सीगी, जे उस बारे गल कीती जावे तां जेड़ी भाषा सीगी वो संत भाषा सी, क्योंकि उस टाइम उस विच संत भाषा सी। तुसीं वेख रहे हो कि जेड़ी बाणी दी जेड़ी भाषा हैगी है वो हुण दी भाषा तो काफ़ी वरत रही है, बदल गई है, क्योंकि जेड़ी भाषा है वो कीड़ी दी तौर दे नाल चलदी है और धीरे धीरे वो रूप है वो बदलती रहती है। उस समय दी भाषा उन्हां दे भाषा दे विच तत्सम शब्दां दा, तदभव शब्दां दा, संस्कृत दा, फारसी शब्दां दा, संत भाषा दा, इन्हां सारियां दा इस्तेमाल किया गया है, वरतों की गई है, ताकि उस समय दियां ये प्रचलित भाषावां सन, हर लोग उन्होंने समझते सी, तां लोग है जिहड़े इस नाल जुड़े। इहदे विच क्योंकि गुरु साहब नूं अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत, ब्रज भाषा इन्हां बारे काफ़ी जानकारी सीगी, तां उन्हां दी भाषा च संत भाषा, अरबी, फारसी, संस्कृत, तत्सम तदभव शब्दां दा काफ़ी प्रयोग होया है, क्योंकि भाषा तत्सम ते तदभव शब्दां नाल ज़्यादा अमीर बनती है। तो वो उन्हां दी भाषा शैली सी और इन्हां दी बाणी दे जिहड़े नुक्ते ने 3 नुक्तियां दे उत्ते बाणी आधारित है भाई इन्हां दी, बाबा जी दी। एक तां अध्यात्म, दूजा यथार्थक, तीजा जीवन जाच। इन्हां 3 नुक्तियां दे उत्ते बाबे नानक दी बाणी आधारित है। अध्यात्म पराभौतिकता कह लो, अध्यात्म कह लो, परमात्मा के बारे सब कुछ दसिया गया है। उस तो बाद यथार्थक जिहड़ा जीवन का यथार्थ है उस बारे दसिया गया है, और जीवन जांच किस तरीके की जीवन जांच है जिहड़ी आपां नूं होनी चाहिए है, और जिहड़ी सिख फिलोसफी है उनके अंदर अपनी जीवन जांच के बारे दसिया गया भाई, चंगे काम करो, माड़े काम ना करो, इस तरीके का। जिवें कि गुरु साहब ने जिहड़े उपदेश दिते हैं, अगर आप देखिए गुरु साहब ने उपदेश दिते हैं तो वो की दिते हैं, नाम जपो, वंड छको, किरत करो। किरत करो, नाम जपो, वंड छको। ते नाम जपो इनू आप की करना है, कनैक्ट कर लेना है भाई। जो आपको आ चीज़ पता है भाई, नाम जपो, किरत करो, वंड छको, तो आपको आ चीज़ भी पता होनी चाहिए ना। नाम जपो कैवें होगा, अध्यात्म के विच आऊगा। जो वंड के छकना भाई, सारे रल मिल के खाओ, इस तरीके की जीवन जांच आपको दी भाई। एवें नहीं कि आप अपने वास्ते कमाई जाइए, क्यों ना अपने समाज बारे इन्हां बारे भी आप सोचिए। किरत करो, किरत करना है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ है। मेहनत करो, किरत करो। अगर आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत करांगे और हार्ड वर्क और नाल स्मार्ट वर्क अगर आप करांगे तो अपना भी की कहते हैं कि नंबर है वो जो जरूर आऊगा। तो यह वंड छको तो किरत करो है वो यथार्थ जीवन जांच नाल संबंधित है। जे आपको ये चीज़ आती है तो आपको आ चीज़ नहीं दिती होंगी, आ चीज़ दिती होंगी तो इस राही आप इस चीज़ से पहुँच जाने हाँ। मतलब सही सही एक सटीक अंदाजा लगाना जिहड़ी चीज़ आपां नूं आंदी है, आपां नूं याद है। और अजकल पर्सन आते हैं स्किल वाले,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਉੱਤਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ।